गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अज असी +2 क्लास के एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक प्रशासन अते प्रबंध दे विच अंतर के बारे पढ़न जा रहे हैं, जो कि +2 क्लास के सबजैक्ट एडवांस मैनेजमेंट के विचों लिया गया है टॉपिक है। आओ हुण असी इस टॉपिक नूं समझण की कोशिश करिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हुण असी इस टॉपिक के बारे विस्तार विच पढ़न जा रहे हैं। प्रशासन अते प्रबंध विच अंतर। सब तो पहला तो तुहानूं ये पता होना चाहिए है कि प्रशासन वर्ड नूं इंग्लिश दे विच एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। उस तो बाद देखो तुसी प्रबंध नूं इंग्लिश दे विच मैनेजमेंट बोलते हैं। ये तो तुहानूं पहला ही पता है। जेकर एग्जाम दे विच क्वेश्चन आ जाए मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन लिखा आ जाए तो तुसी बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना। तुसी इस वर्ड के बारे ही दसना है, प्रशासन अते प्रबंध के बारे। चलो प्यारे विद्यार्थियों, हुण असीं इस टॉपिक बारे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सब तो पहला तो मैं तुहानूं इसनूं पढ़न तो पहला तुहानूं यह दस देना चाहता हाँ कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन दे विच 3 तरह के लैवल्स होंदे हैं। 3 लैवल्स जिसनूं 3 पद्धर भी बोलिया जाता है। वो किहड़े होंदे हैं? वो सब तो पहला तो होंदा है एक उच्च पद्धरी प्रबंध, जिसनों असी टॉप लैवल मैनेजमेंट कहते हैं। उस तो बाद विच आ जाता है दूसरे नंबर पर दरम्याना या मध्य पद्धरी मैनेजमेंट, जिसनों असी मिडल लैवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। उस तो बाद आ जाता है साढ़े को लास्ट हेठला पद्धरी मैनेजमेंट, जिसनों असी लोअर लैवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। हुण सब तो पहला जो उच्च पद्धरी मैनेजमेंट होंदी है, मैं तुहानूं उसका संखेप दे विच दस देना इस बारे। उसका काम होंदा है सब तो उपर वाली मैनेजमेंट, जिस विच मैनेजिंग डायरैक्टर, कंपनी के मालक, चीफ एग्जीक्यूटिव, वाइस चांसलर आदि शामिल होंदे हैं। उस तो बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर दरम्याने पद्धरी। इस दे विच वो कर्मचारी शामिल होंदे हैं जो सैलरी बेस ते होंदे हैं, जिवें मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर, फाइनांस मैनेजर, वित्ती मैनेजर जिसनूं बोलते हैं, हाँ रिस्क मैनेजर। ये सारे दरम्याने पद्धर दे विच आ जाते हैं मिडल लैवल विच। ते लास्ट विच लोअर लैवल मैनेजमेंट विच आ जाते हैं जिवें सुपरवाइजर, फोरमैन वगैरह। चलो हुण असीं पहला डिफरेंस इस बारे पढ़ना शुरू करते हैं। सब तो पहला पॉइंट, सब तो पहला इन्हां दे विच डिफरेंस की है प्रशासन अते प्रबंध दे विच, कि प्रशासन का काम की हुंदा है? सोचना हुंदा है, ठीक है। जदों कि प्रबंध का काम की हुंदा है? जो प्रशासन द्वारा सोचा गया हुंदा है उस सोच नूं लागू करना हुंदा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कंपनी के मालक हो गए या ओनर हो गए, मैनेजिंग डायरैक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, और जो पॉलिसीज़, नीतियां या प्लैनिंग बनाते हैं, उस सोच नूं लागू करन दा काम कौन करता है? मैनेजर, एक प्रबंधक करता है, जो कि मिडल लैवल की मैनेजमेंट दे विच शामिल होंदा है, ठीक है ना। इसलिए जो प्रबंध का काम की हुंदा है? सोचना हुंदा, प्रशासन का काम की हुंदा है? सोचना हुंदा है। अते प्रबंध मैनेजमेंट का काम की हुंदा है? उस सोच नूं लागू करना हुंदा है। उस तो बाद असीं दूसरे पॉइंट ते आ जाने हाँ। प्रशासन का काम नीति बनाउणा अते उद्देश तय करना हुंदा है। नीति बनाउणा अते उद्देश तय करना हुंदा है। जदों कि प्रबंध का काम की हुंदा है? उस नीति नूं लागू करना अते उद्देशां नूं पूरा करना हुंदा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि मैनेजिंग डायरैक्टर हो गए या और चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, उन्होंने की करना हुंदा है कि पॉलिसीज़ बनानियां हुंदियां हन कि असीं काम नूं किस तरह करना है, किहड़े तरीके नाल करना है, किवें करना है, अते की ऑबजैक्टिव्स होणगे साडी ऑर्गेनाइजेशन दे, जिन्हां दे द्वारा असीं
ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪੱਧਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਤੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ, HR ਮੈਨੇਜਰ, ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ
ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਨਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ, ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕਸ।